सत श्री अकाल जी, स्वागत है तुहाडा साडे प्लेटफॉर्म मास्टर क्लासिस पटियाला ते। सो अज असीं 8 तरीक के करंट अफेयर्स जिहड़े आ जी वो कवर करन जा रहे हैं। सो इंपॉर्टेंट उही कंसैप्ट आ कि पहला आपां अपने नैशनल लैवल के करंट अफेयर कवर करांगे, फिर पंजाब नाल संबंधित जो दा ट्रिब्यून के करंट अफेयर्स होणगे। ठीक है, देखो सब तो पहला करंट अफेयर की कहंदा कि जस्टिस शिव कुमार सिंह जिहड़े आ उन्हां नूं नैशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल मतलब NGT दे एक्टिंग चेयरमैन भाव कार्यकारी चेयरमैन के तौर पर नियुक्त कर लिया गया। पक्के तौर पर अपॉइंटमेंट नहीं हुई। वजह ये सी कि उस तो पहला जिहड़े पक्के तौर पर AK गोयल सी, जस्टिस आदर्श कुमार गोयल, उन्हां दी टन्योर पूरी हो गई है। ठीक है, हुण एक गल तां तुहाडे सामने होगी कि ये NGT की हुंदी है, नैशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की चीज़ है। ठीक है, राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल, इहनूं पंजाबी च भी नैशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ही बुलाया जाता है। हुण ये समझते हैं कि ये संस्था का काम की है। भारत दे विच न्याय करन दी जिम्मेवारी मतलब कि फैसले देण दी जिम्मेवारी साडी जुडिशरी दी यानी कि न्यायपालिका दी है। पर न्यायपालिका ते जुडिशरी ते सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट्स ते बोझ वधदा गया ते फिर इंदिरा गांधी के दिमाग 'च एक गल आई कि क्यों ना जिहड़ियां स्पैशल कैडर दियां भाव इन्वायरमेंट के मसले हो गए, एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि प्रशासन के मसले हो गए, इन्हां ते क्यों ना वक्रियां अदालतां बनाईयां जाण जिहड़ियां अपनी फील्ड 'च एक्सपर्ट होण। ये वो अदालतां जिहड़ियां अपनी फील्ड 'च स्पैसीफिकली काम करदियां उन्हां नूं कहा जांदा ट्रिब्यूनल्स। ट्रिब्यून शब्द तो आया है। ठीक है, ट्रिब्यूनल्स पहला भारत के संविधान 'च किते भी जिक्र नहीं सी हैगा कि ट्रिब्यूनल बनाईयां जा सकदियां। इंदिरा गांधी ने कॉन्स्टिट्यूशन दे विच 42वीं संविधानक सोध करके, संविधानक सोध का मतलब हुंदा है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 42वीं संविधानक सोध करके कॉन्स्टिट्यूशन दे विच एक भाग इंग्लिश च कहंदे आ पार्ट 14A ऐड कराया। 14A दे विच लिखिया कि जे लोड़ पई तां संसद भाव के पार्लीमेंट की कर सकती है, ट्रिब्यूनल्स का निर्माण कर सकती है। खैर क्या तो बहुत कुछ सी कि स्टेट लैजिसलेचर भी बना सकती है, जानी कि सूबिया दी विधान सभावां भी बना सकदियां, पर मुख तौर पर मैं दसदा कि जे पेपर च आ गया कि जी ट्रिब्यूनल्स का जिक्र कॉन्स्टिट्यूशन च कित्थे आ, इत्थे। उस तो बाद जिस सबजैक्ट नाल रिलेटेड, जिस विषय नाल रिलेटेड ट्रिब्यूनल की लोड़ पई बनाईयां गईयां, इसे तहत ही नैशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक विधानिक संस्था है, स्टैचूटरी बॉडी। तुसीं कहोगे सर ट्रिब्यूनल्स का जिक्र तो कॉन्स्टिट्यूशन च, फिर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्यों नहीं? ओए असल च ये क्या है कि जदों लोड़ पऊगी पार्लीमेंट ट्रिब्यूनल का निर्माण करूगा, इस करके ये स्टैचूटरी बॉडी आ। 2010 दे विच इहनूं स्थापित किया गया, बकायदा एक्ट पास किया गया। हुण जदों भी कोई अदालत या संस्था बनती है, तुसीं कहोगे सर वो किसी ना किसी रूल दे नाल ते चलदी आ, CRPC CPC। असल दे विच एक्ट च बकायदा कहा गया कि ये नैचुरल जस्टिस के सिद्धांत को फॉलो करूगी, भाव कुदरती इंसाफ, कुदरती न्याय। कुदरती न्याय हुंदा कि जिहदे च ना किताबां दी बजाए ये देखा जाऊगा कि हालात की कहंदे आ। सो ये CPC दे रूल्स नूं फॉलो ना करन दी बजाए नैचुरल जस्टिस नूं फॉलो करदी है। तो एक गल होर, इहदा फैसला जिहड़ा है वो 6 महीने के अंदर अंदर आ जाता है। तो एक गल होर, S चंद्रा केस आ बड़ा इंपॉर्टेंट केस आ। S चंद्रा केस 1997, ये बकायदा कहा गया सी कि ट्रिब्यूनल्स हाई कोर्ट्स तो उपर नहीं हो सकदियां। जे ट्रिब्यूनल च कोई फैसला आ गया उन्होंने हाई कोर्ट च चैलेंज किया जा सकता है। उस तो पहला L चंद्रा केस, उस तो पहला ट्रिब्यूनल्स का फैसला सीधा सुप्रीम कोर्ट चैलेंज हुंदा सी। ते जे कोई पूछे सर सुप्रीम कोर्ट का जिहड़ा चेयरमैन हुंदा है ਉਹਦੀ अपॉइंटमेंट नैशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ चेयरमैन ਹੁੰਦਾ है ਤੇ मैंबर ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ अपॉइंटमेंट कौन करता है? केंद्र सरकार करती है भारत के चीफ जस्टिस ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ। किन्नी टर्म ਹੁੰਦੀ ਆ? ਜਾਂ ਤਾਂ 3 साल ਤੇ ਜਾਂ 65 साल की उम्र, जो भी पहला हो जाए। सो ये आ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ पता होना चाहिए है कि दुनिया 'ਚ न्यूजीलैंड ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ तो बाद भारत तीजा देश आ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ विकासशील देश ने ना, ਜਿਹੜੇ ਹਜੇ ਡਿਵੈਲਪ नहीं होए, जिन्होंने ਅਸੀਂ इंग्लिश 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਡਿਵੈਲਪਿੰਗ कंट्रीज़, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਰਤ ਪਹਿਲਾ है। इस तो ਵੱਧ होर करंट अफेयर 'ਚ ਕੀ पढ़ोगे? नैक्सट शेखर कपूर। मैनू नहीं पता कि तुहाडे चों ना एक ABP चैनल ते बड़ी वधिया सीरीज़ आई सी प्रधानमंत्री। ਜਿਹੜੇ लोग कहते हैं ना सानू 1947 तो लैके 2020 तक दे भारत की कहानी नहीं पता,
तो यूट्यूब ते कित्थे पई आ, तुसीं ना प्रधान मंत्री ABP ले के सर्च करियो, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਸੀ ਜਿਨਨੇ ਉਹ ਸੀਰੀਜ਼ ਬਣਾਈ ਸੀ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਜਿਨਨੇ ਉਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ੇਖਰ ਕਪੂਰ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਅਲਟੀਮੇਟ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ, ਮੀਨਸ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਫੂਲਣ ਦੇਵੀ ਫਿਲਮ ਬਣਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੌਰ ਆ ਉਹੀ ਪਲਟ ਕੇ ਰੱਖਤਾ ਸੀ ਸ਼ੇਖਰ ਕਪੂਰ ਨੇ। ਅਲਟੀਮੇਟ ਹੀਰੋ, ਅਲਟੀਮੇਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ। ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਮੂਵੀ ਬਣਾਈ ਆ ਵਾਟਸ ਲਵ ਗॉड ਟੂ ਡੂ ਵਿਦ ਇਟ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਸ਼ੇਖਰ ਕਪੂਰ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਕਿਰਦਾਰ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਐਲਿਜ਼ਾਬੈਥ ਦੁਆਰਾ ਫੋਰੈਸਟ ਫॉर ਮੰਕੀ ਟੂ ਕਮ ਅਪ ਇਨ ਲਖਨਊ, ਲਖਨਊ 'ਚ ਵਾਨਰ ਸੈਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਪੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋ ਹਿੰਦੂ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਨਰ ਸੈਨਾ ਵਾਸਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮੰਕੀ ਫੋਰੈਸਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਭਾਰਤ 'ਚੋਂ ਪਹਿਲੀ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਟੈਲੀਮਾਨਸ ਚੈਟ ਬਾਕਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੂਗੀ। ਆ ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਲੰਘਿਆ ਨਾ ਤਾਂ ਭਾਰਤ 'ਚ ਇੱਕ ਟੈਲੀਮਾਨਸ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਟ੍ਰੈਸ 'ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ। ਟੈਲੀਮਾਨਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਐਂਡ ਨੈਟਵਰਕਿੰਗ ਅਕਰੋਸ ਸਟੇਟਸ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸਟ੍ਰੈਸ 'ਚ ਆ ਗਏ ਸੀ, ਡਾਕਟਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਸਾਈਕੈਟਰਿਸਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਨ ਜਾਂ ਹੋਰ XYZ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ। ਸੋ ਉਹ ਸਕੀਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਟੈਲੀਮਾਨਸ, ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਚੈਟ ਬਾਕਸ ਆ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਟੈਲੀਮਾਨਸ ਐਪ ਦੇ ਥਰੂ ਚੈਟ ਹੋਊਗੀ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਜੇ ਸਮੱਸਿਆ ਵਧੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਈਕੈਟਰਿਸਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਤਗੜੀ ਸਕੀਮ ਆ ਟੈਲੀਮਾਨਸ। ਸੋ ਗੱਲ ਵੀ ਦੱਸਤੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦੱਸਦਾ, ਇਹ ਚੈਟ ਬਾਕਸ ਚੈਟ GPT ਕਨਸੈਪਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਓਪਨ AI ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਫਰਮ ਆ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਚੈਟ GPT ਨਾਮ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਈ ਸੀ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਆਧਾਰਿਤ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਬੌਧਿਕਤਾ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਇੱਕ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਕਹਿ ਲਓ ਜਿਹੜੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿ ਰੌਕਟਸ ਜਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਵਾਂਗ ਸੋਚ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਚੈਟ GPT ਕਿਹੜੀ ਫਰਮ ਦੀ ਆ? ਓਪਨ AI ਦੀ। ਇਹਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੂਗਲ ਨੇ ਵੀ ਬਾਰਡ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਓਪਨ ਚੈਟ ਬਾਕਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ 'ਚ ਆ ਕਿ ਇਹ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਆ। UIDAI ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇੱਕ ਐਪ ਆਧਾਰ ਮਿੱਤਰਾ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬੇਸਡ ਚੈਟ ਬਾਕਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਬਿਹਾਫ 'ਤੇ, ਸਾਈਕੈਸਟਰਿਸਟ ਦੇ ਬਿਹਾਫ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਲਿਊਸ਼ਨ ਕੱਢਣਗੇ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ। ਅਤੇ ਐਵੇਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬੇਸਡ ਐਪ ਨੇ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਤੀਆਂ। ਨੈਕਸਟ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ, ਠੀਕ ਆ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਵੈਦਿਕ ਥੀਮ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਪਾਰਕ ਆ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਤ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਬੁੱਤ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ ਉਹ ਵੈਦਿਕ ਐਰਾ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਤੇ ਰਿਸ਼ੀ ਯੱਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ੀ ਬ੍ਰਹਮਾਨਸ ਉਚਾਰ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ੀ ਵੇਦ ਉਚਾਰ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪਾਰਕ UP ਦੇ ਨੋਇਡਾ 'ਚ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਆ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵੈਦਿਕ ਐਰਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਅੱਜ ਤੋਂ 3500 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਬੜਾ ਕੁਛ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਵੇਦ, ਬ੍ਰਹਮਾਨਸ, ਅਰਯੰਕਾਜ਼, ਉਪਨਿਸ਼ਦਸ, ਠੀਕ ਆ। ਅਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਇੰਨੀ। ਨੈਕਸਟ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੈਲਵੈਕਸ। ਇਹ ਇੱਕ ਮਿਲਟਰੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਨੇਵੀ ਅਤੇ US ਦੀ ਨੇਵੀ, ਠੀਕ ਆ, ਦੋਵੇਂ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਡਕਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਉਹ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਆ, ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਅਭਿਆਸ ਆ। ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਅਭਿਆਸ। ਜਦੋਂ ਦੋ ਦੇਸ਼ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਸ 'ਚ, ਦੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮਿਲਟਰੀਆਂ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਸ 'ਚ ਲੜਾਈ ਲੜਨਾ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਿਲਟਰੀ ਅਭਿਆਸ ਜਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਮਿਲਟਰੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼। ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ US ਦੀ ਨੇਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੱਕ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡਿਫੈਂਸ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣਗੇ। ਰੱਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਆ, ਤੰਤਰ ਆ, ਰੱਖਿਆ ਤੰਤਰ, ਇਹਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਡਿਫੈਂਸ ਸਿਸਟਮ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਕੀ ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਆ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਕੀ ਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਹਾਜ਼ ਜਾਊਗਾ ਨਿਰੀਖਸ਼ਕ ਅਤੇ US ਦਾ ਜਾਊਗਾ ਸੈਲਵੋਰ। ਸੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਕਿ ਸੈਲਵੈਕਸ ਹੁਣੇ ਇੱਕ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੋਈ ਆ ਕੋਚੀ 'ਚ। ਕਿਹੜੇ ਦੋ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ? ਇੰਡੀਆ US। ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਆ? ਨੇਵੀ ਦੀ।
ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਸਰ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਯੂਐਸ 'ਚ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਯੁੱਧ ਅਭਿਆਸ, ਇੱਕ ਵਜਰ ਪ੍ਰਹਾਰ, ਇੱਕ ਮਾਲਾਬਾਰ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਈ ਦੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਚ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਰੈੱਡ ਫਲੈਗ ਤੇ ਕੌਪ ਇੰਡੀਆ। ਸੋ ਇਹ ਕੁਛ ਮਿਲਟਰੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਮਿਲਟਰੀ ਅਭਿਆਸ ਜਾਂ ਯੁੱਧ ਅਭਿਆਸ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਕੁਛ ਉਹ ਯੁੱਧ ਅਭਿਆਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਜ਼ਾਕ ਵਾਇਰਸ। ਸੋ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਟਮਾਟਰ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਜੇ ਟਮਾਟਰ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸ ਜੀ ਗੱਲ ਆ ਕਾਰਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਕਦੀ ਇੱਥੇ ਮੰਡੀ 'ਚ ਪੁੱਛ ਲਓ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸਧਾਰਨ ਜਿਹਾ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਵਧਣ ਦਾ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਆਮ ਲੋਕ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਹਤੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਵਾਹ ਦਿੰਦੇ ਆ ਲੋਕ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣ ਲਈ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਟਮਾਟਰ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋਏ। ਅਸਲ 'ਚ ਟਮਾਟਰ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੀ ਬੈਲਟ 'ਚ ਜਾਂ ਇਸ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਕਰਨਾਟਕਾ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰਾ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਟਮਾਟਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵਾਇਰਲ ਡਿਜ਼ੀਜ਼, ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲੀ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੋਜ਼ੈਕ ਵਾਇਰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਅਸਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ 2 ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਉੱਥੇ ਅਟੈਕ ਰੇਂਜ 'ਚ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਗੰਬਰ ਮੋਜ਼ੈਕ ਵਾਇਰਸ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੀਰੇ 'ਚ ਪਹਿਚਾਣੀ ਗਈ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਕਗੰਬਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਕਰਨਾਟਕਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਟਮੈਟੋ ਮੋਜ਼ੈਕ ਵਾਇਰਸ ਜਿਹੜੀ ਤੰਬਾਕੂ ਮੋਜ਼ੈਕ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਮੈਚ ਜੇ ਕਰਦੀ ਆ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਰ ਤੰਬਾਕੂ ਮੋਜ਼ੈਕ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਸ਼ਾਰਟ ਫਾਰਮ ਕੀ ਆ? TMV। ਤੇ ਟਮਾਟੋ ਮੋਜ਼ੈਕ ਵਾਇਰਸ ਦੀ T ਦੇ ਪੈਰ 'ਚ ਛੋਟਾ O ਨਾਲ MV, ਇੱਥੇ ਛੋਟਾ O ਹੋਣਾ ਸੀ, ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਟਮੈਟੋ ਮੋਜ਼ੈਕ ਵਾਇਰਸ। ਸੋ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਗੰਬਰ ਮੋਜ਼ੈਕ ਵਾਇਰਸ ਤੇ ਟਮੈਟੋ ਮੋਜ਼ੈਕ ਵਾਇਰਸ ਇਹ ਅੱਜ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਆ 'ਚ, ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ 'ਚ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 2 ਵਾਇਰਸ ਨੇ। ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਮੋਜ਼ੈਕ ਵਾਇਰਸ ਇੱਕ ਪੈਰਾਸਾਈਟ ਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਪੁੱਛਣਗੇ ਕਈ ਬੱਚੇ, ਪੈਰਾਸਾਈਟ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਪਰਜੀਵੀ। ਪਰਜੀਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਪੈਰਾਸਾਈਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਆਵੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਵੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਕਮਰਾ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਘਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਪੈਰਾਸਾਈਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਪਰਜੀਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਗੱਲ? ਜਿਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕੱਸਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਅੰਦੋਲਨਜੀਵੀ ਨੇ। ਅਸਲ 'ਚ ਮੋਦੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰਾਸਾਈਟਸ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਪਰਜੀਵੀਆਂ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੜਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ। ਖੈਰ ਇਹ ਮੋਜ਼ੈਕ ਵਾਇਰਸ ਇੱਕ ਪੈਰਾਸਾਈਟਿਕ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਓਬਜੈਕਟਿਵ ਪੇਪਰ 'ਚ ਇਹ ਆਊਗਾ ਕਿ ਇਹ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਕਿਹੜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆ ਇਹ ਵਰਗਾ ਵੈਰਿਡੀ ਫੈਮਿਲੀ। ਸੋ ਬਸ ਇੰਨਾ ਕੁ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ, ਬਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੋਜ਼ੈਕ ਵਾਇਰਸ ਹੁਣੇ ਖਬਰਾਂ 'ਚ ਸੀ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਟਮੈਟੋ ਦੀ ਫੀਲਡ ਡਿਸਟਰੋਏ ਹੋਣ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਓ ਅਗਲੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਤੇ। ਪੈਸਟ ਡੈਸਪੈਸਟਿਸ ਰੂਮੀਨੈਂਟ, ਇਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਜਿਹਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਤੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਪੈਸਟਿਸ ਰੂਮੀਨੈਂਟ ਇਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਵਾਇਰਲ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਆ। ਇਹ ਇੰਨੀ ਖਤਰਨਾਕ ਵਾਇਰਲ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਆ ਜਿਹਦੀ ਮ੍ਰਿਤਿੂ ਦਰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੌਤ ਦਰ, ਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੋਰਟੈਲਿਟੀ। ਸੋ ਮੌਤ ਦਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਜੇ 100 ਬੱਕਰੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਇਹਦੀ ਚਪੇਟ 'ਚ ਆ ਜਾਣ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ 30 ਮਰ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕਰੋਨਾ ਜਿੰਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚਾਤੀ ਸੀ ਉਹਦੀ ਵੀ ਮੋਰਟੈਲਿਟੀ ਰੇਟ 2 ਤੋਂ 2.5% ਬਣੀ ਸੀ। ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ 30% ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਜਾਣ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਪੈਸਟਿਸ ਰੂਮੀਨੈਂਟ, ਇਹ ਪੇਪਰ 'ਚ ਕੀ ਆਊਗਾ ਕਿ ਇਹ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰਾਂ, ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਜਿਹੜਾ ਖਬਰਾਂ 'ਚ ਆ ਜਾਂ ਇਹ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰਾਂ 'ਚ ਆ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਖਾਸੀਅਤ ਕੀ ਆ? ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਟਮੈਟੋਜ਼ ਨੂੰ ਅਟੈਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਟਮੈਟੋ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਸੀ ਮੋਜ਼ੈਕ ਵਾਇਰਸ। ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਇਰਲ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਆ, ਮਤਲਬ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਫੈਲਣ ਵਾਲੀ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹਦੀ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਆ? ਮਤਲਬ ਫੀਡ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਦੇ ਥਰੂ ਇਹ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਹਰਡ HERD ਭਾਵ ਝੁੰਡ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਤਾਂ 30% ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਵਾਇਰਸ ਆ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ, ਇਹ ਜ਼ੂਨੋਟਿਕ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਜ਼ੂਨੋਟਿਕ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਫੈਲਣ ਵਾਲੀ। ਇਹਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਜ਼ੂਨੋਟਿਕ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਜ਼ੂਨੋਟਿਕ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਇਹ ਮਨੁੱਖਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਫੈਲਦੀ, ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਟਾਈਪ ਰੈਬੀਜ਼ ਟਾਈਪ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਇਹ ਬਸ ਫਾਇਦੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਪਰ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਤੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤਾਂ ਛੱਡ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਦਿਓ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਆ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਰਕਰ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 381 ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਮੰਗ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਟ ਇਜ਼ ਮਨਰੇਗਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਬੜਾ ਖਬਰਾਂ 'ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਨਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਜਿਹੜੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਆ ਕਿ ਸਰ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਲਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਮੀਨਸ ਕਿ ਸਮਾਨ ਨਾਗਰਿਕ ਸੰਹਿਤਾ ਇਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਵਜ੍ਹਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਗ ਚੌਥਾ ਹੈ, ਪਾਰਟ 4 ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਡਾਇਰੈਕਟਿਵ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਕੀ ਦਿੱਤੇ ਆ ਕਿ ਆਰਟੀਕਲ ਨੇ ਜਿੱਦਣ ਹਿੰਮਤ ਹੋਈ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੇ ਜੇ ਸਥਿਤੀਆਂ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਸੈੱਟ ਨਾ ਬੈਠੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਥਿਤੀਆਂ ਅਨੁਕੂਲ ਨਾ ਹੋਈਆਂ, ਤੇ ਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਿਓ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਆਰਟੀਕਲ 41 ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਔਕਾਤ ਹੋਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਟੂ ਵਰਕ ਦੇ ਦਿਓ। 2005 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜ਼ਮੀਰ ਜਾਗਿਆ, ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2005 'ਚ ਇੱਕ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੂਰਲ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਗਰੰਟੀ ਐਕਟ। ਮਤਲਬ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾ। ਸੋ ਮਨਰੇਗਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਐਕਟ ਸੀਗਾ। ਐਕਟ ਦੇ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੋ DPSP ਡਾਇਰੈਕਟਿਵ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਮੀ ਭਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕਰਤਾ। ਤੇ BJP ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਅਸੀਂ ਵੀ ਫਿਰ ਇੱਕ DPSP ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਹੀ ਦਈਏ। ਆਰਟੀਕਲ 44 ਕਹਿੰਦਾ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ। ਖੈਰ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਫੇਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਕਦੀ ਹਜੇ ਖਬਰਾਂ 'ਚ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਟੂ ਵਰਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਐਕਟ 'ਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਸੁਣੋ ਪੇਪਰ 'ਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਗਰੰਟੀ ਨਾਲ ਹਰ ਪੇਂਡੂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ 100 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਮਿਲੂਗਾ, ਤੇ ਕੰਮ ਮਿਲੂਗਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹ ਕੰਮ ਮੰਗਣ ਜਾਊਗਾ ਸਰਪੰਚ ਕੋਲ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ। ਇਹ ਆ 1 ਲਾਈਨਰ ਕੁਐਸਚਨ, 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ। ਤੇ ਜੇ ਕੰਮ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਕੰਮ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 200 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਜਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲੂਗਾ 1/3 ਔਰਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅਗਲਾ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਸਵਾਲ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ, ਮਨਰੇਗਾ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਉਂਦੇ ਆ? ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜ ਐਕਟ 1948 ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਆ ਉਹ ਹਰ ਸਾਲ ਵੱਧਦੀ ਕਿਵੇਂ ਆ? ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਵੱਧਦੀ ਆ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾ ਸੂਚਕਾਂਕ ਆ ਮਹਿੰਗਾਈ ਮਾਪਣ ਵਾਸਤੇ, CPI-AL, ਮਤਲਬ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇੰਡੈਕਸ। ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ, ਖੁਦਰਾ ਮਹਿੰਗਾਈ। ਖੁਦਰਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਸਿੱਧੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਆ, ਖੁਦਰਾ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਧੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇੰਡੈਕਸ, AL। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਸਰ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ AL ਕੀ ਆ? ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇੰਡੈਕਸ ਉਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਆ ਜਿਹੜੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਲੇਬਰਰਸ ਦੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਲੇਬਰਸ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਿੰਨੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆ। ਜਿੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ 'ਚ ਇਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੱਧਦੀ ਆ, ਓਨੀ ਸਰਕਾਰ ਮਨਰੇਗਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਧਾ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦੱਸਦਾ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇੰਡੈਕਸ AL ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇੰਡੈਕਸ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਵਰਕਰਸ ਦਾ ਅੱਡ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇੰਡੈਕਸ ਰੂਰਲ ਲੇਬਰ ਦਾ ਅੱਡ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇੰਡੈਕਸ ਅਰਬਨ ਅੱਡ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਐਟ ਰੂਰਲ ਏਰੀਆਜ਼ ਅੱਡ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋਗੇ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਇੱਕ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਊਗੀ। ਸੋ ਸਭ ਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅੱਡ ਅੱਡ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੈੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਪਤਾ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਆ? ਮਨਰੇਗਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਅਟੈਚ ਆ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇੰਡੈਕਸ AL, ਭਾਵ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਲੇਬਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਵਾਲੇ ਸੂਚਕਾਂਕ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੰਡੈਕਸ ਮਤਲਬ ਸੂਚਕਾਂਕ, ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕਿੰਨੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਆਹ ਕਹਾਣੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਬੋਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਬੱਚੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ IAS PCS ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਅਮ 'ਚ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ। ਦਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਐਡੀਟੋਰੀਅਲ ਵਾਲਾ ਪੇਜ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ।
4-5 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲਾਇਕ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਅਮ 'ਚ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੋਗੇ। ਠੀਕ ਆ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ 1 ਲਾਈਨਰ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਆ, ਪਰ ਇਹ 1 ਲਾਈਨਰ ਟਾਈਪ ਨਾ ਸਮਝ ਕੇ ਚੱਲਿਓ। ਰੈਗੂਲਰ ਕਲਾਸ ਲਾਇਆ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਆਉਣਗੇ। ਠੀਕ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ YouTube 'ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ PSSB ਪਾ ਰਹੀ ਆ ਜਾਂ ਵਧੀਆ ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣੋ। ਠੀਕ ਆ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਸੁਣਨ। ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਸੀਰੀਅਸ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਲਾ ਦਿਓ ਕਿ ਇਹ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਾਡੇ ਆਫਲਾਈਨ ਜਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕੋਰਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਇਹ ਸ਼ੋਰ ਕਰ ਲੈਣ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਫਲਾਈਨ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਕੋਰਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਬਾਈਲਿੰਗੁਅਲ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹੈ। ਅਤੇ 85 80 544 00 797 ਅਤੇ 77 078 00 72 ਇਸ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਆ, ਆਹ ਸਲਾਰੀਆ ਵਿਹਾਰ ਮਾਰਕੀਟ ਅਰਬਨ ਸਟੇਟ ਫੇਜ਼ 1 ਪਟਿਆਲਾ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਐਡਰੈਸ ਆ। ਆਹ ਨੰਬਰ ਜਿਹਨੇ ਨਹੀਂ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਪਲੀਜ਼ ਇੱਥੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਦੱਸਦਾ, ਆਹ PCS ਪ੍ਰੀ ਕਮ ਮੇਨਸ, PCS ਪ੍ਰੀ ਕਮ PPSC, PSSB ਐਂਡ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਸੀਨੀਅਰ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਬੈਚ, ਜਿਹੜੇ ADTO ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਇਸ ਬੈਚ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਹ ਠੀਕ ਆ, ਐਪ ਕਿਵੇਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਐਂਡਰੋਇਡ ਵਾਲੇ ਇਸ ਲੋਗੋ ਵਾਲੀ ਐਪ ਆਹ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ, ਆਈਫੋਨ ਵਾਲੇ ਮਾਈ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਆਹ ਲੋਗੋ, ਕੋਡ ਮੰਗਣਗੇ ਆਹ ਕੋਡ ਭਰ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਆ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਆ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੱਲੇ 2 ਦਿੱਤੇ ਹੀ ਹੋਏ ਆ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਕਚਰ ਸਮਝ ਆਇਆ ਹੋਊਗਾ। ਅੱਜ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਆ, ਧੰਨਵਾਦ।